In last lab, we discussed two categories, right? Two experiments. First one is a student, how we pre-process the student data set. Second one is how you pre-process the vector data set with categorical data and continuous data. Okay, and third one is how you assess the labor data of the based on the work. That is also pre-processing technique. So, but based on the lab experiments, what you have, it is only we discussed only two lab sessions only. But we already completed 4 experiments, like how you install the what we call as Veka, and how you take the data set in Veka, and what are the previous topics we discussed. Totally, we completed 5 experiments, 5 ways of lab slots, but fortunately or unfortunately, we just completed 2 labs only. But we have a long time to complete, but we have this is a very simple lab session, so that you can easily identify what is process going on in Vector data set or data mining concepts. Coming to third lab session, today's lab session, we are going to start with demonstration of association rule process on data set for a contact lens attribute relation file format using a priori algorithm. See, this association rule and this a priori algorithm will discuss in 4th unit. So meanwhile, you don't bother about what is the complete scenario, what do you mean by association and what do you mean by a priori algorithm. But simply, I can say that a priori algorithm is used to identify frequent item sets which are taken by the customer. Simply, manam first starting of the data mining class, we discussed about bread, okay, beer, butter, milk. We have 4 item sets, and we have another. We have various 4 or 5 item sets, but you say that for every milk, your diaper, you are carrying beer. So how you are identifying these 3 are the frequent item set means with the help of a priori algorithm. Okay. So this will be discussed, but you have to understand what is this. For calculation of this a priori algorithm, we have to consider only the nominal attributes. Okay. You should not take any what we call as numeric attributes. Numeric attributes అనేది ఈ అప్రియారి అల్గారిథం వర్క్ చేయదు. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడుతున్న ఏంటి, బ్రెడ్, బీరు, బటర్ అంటున్నామే కానీ 1 2 3 4 అట్లా. ఓకేనా? సో అలా అంటే అది ఇది వర్క్ అవ్వదు. ఏ వర్క్ అయిందంటే ఓన్లీ కేటగిరల్ డేటా, నామినల్ డేటా మాత్రమే, దాని మీద మాత్రమే మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇల్లుస్ట్రేట్ సమ్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ రూల్ మైనింగ్ యూజింగ్ వెకా. ఫస్ట్ మనకు ఒక శాంపుల్ డేటా సెట్ యూజ్డ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, మన దగ్గర ఒక ఏం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉండాలి, కాంటాక్ట్ లెన్స్ అనే ఒక డేటా సెట్ ఉండాలి. జస్ట్ ఓపెన్ ద డేటా ఫైల్ ఇన్ వెకా ఎక్స్ప్లోరర్ యాజ్ ప్రీవియస్ గా నువ్వు ఎలా వెకా ఒక డేటా సెట్ ని వెకా ఎక్స్ప్లోరర్ లో ఎలా లోడ్ చేస్తున్నావు అలా లోడ్ చేయాలి. It is presumed that the required data fields have been discretized. So మనం అనుకోవాలి, ఏమనుకోవాలి, నువ్వు తీసుకున్న డేటా మొత్తం కూడా నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్ డిస్క్రిటైజేషన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ అయ్యే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్, మనం ఫస్ట్ ఏదో తీసుకోవాలి కాబట్టి ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి జస్ట్ యూఆర్ టేకింగ్, దీనిలో ఏజ్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ మనం తీసుకుంటాం. క్లికింగ్ ఆన్ ద అసోసియేట్ ట్యాబ్ విల్ బ్రింగ్ అప్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ అసోసియేషన్ రూల్ అల్గారిథం. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఫస్ట్ పైన మన దగ్గర ఒక 4 or 5 కేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రీ ప్రాసెస్ అని, క్లస్టర్ అని, అసోసియేట్ అని ఉంటాయి. అందులో ప్రీవియస్ 2 ల్యాబ్స్ కూడా ప్రీ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఎనేబుల్ చేసాం. బట్ ఇది ఏంటంటే అసోసియేట్ ట్యాబ్ కాబట్టి, అసోసియేట్ రూల్ కాబట్టి అక్కడ అసోసియేట్ అని ఉంటుంది. దాన్ని మనం క్లిక్ చేస్తే మనం ఏమైంది, అసోసియేట్ ప్రాసెస్ అనేది ఓపెన్ అయింది.
వీ విల్ యూజ్ అందులో మనం అల్గారిథం యూజ్ చేస్తాం అప్రియార్ అల్గారిథం, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ అల్గారిథం. అసోసియేట్ రూల్ అప్లై చేయాలంటే మనకు 2 అల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి, అప్రియారి ఒకటి, ఫ్రీక్వెంట్ ఐటమ్ సెట్ ఒకటి. బట్ డిఫాల్ట్ మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే అప్రియారి అల్గారిథం. In order to change the parameters for the run, you have to change the example support components. We will click on the text box. So by the choose button. ఇది మనం డిస్కషన్ ప్రాసెస్ ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, రైట్. సో మనం ఇది డిస్కస్ చేయాలి అంటే ఓకే మైస్ చేద్దాం. మన దగ్గర ముందు ఇది ఒక అట్రిబ్యూట్ తీసుకుందాం, కాంటాక్ట్ లెన్స్ అని నోట్ ప్యాడ్. ఇందులో కంట్రోల్ ఏ. మొన్న ఎవరో ఏదో చెప్పారు సార్ ఏంటంటే, సార్ కొంచెం వ్యూ అర్థం కావట్లేదు సార్, కొంచెం వ్యూ అంటే మనకి అర్థం కావట్లేదు సార్ అని చెప్పి అన్నారు. అర్థం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ కనపట్లేదు. సో అది ఈ ల్యాబ్లో మనం మార్చుకున్నాం. సో ఇది మన దగ్గర ఉన్న డేటా సెట్. ఆల్రెడీ ఇది మీకు తెలిసిందే. సో టైటిల్ ఇవన్నీ మనం అవసరం లేదు మనకి. ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది అంత అవసరం లేదు. టైటిల్ వచ్చి కాంటాక్ట్ లెన్స్. ఓకే, మొత్తం ఎన్ని ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి? 24 టపుల్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమి ఉన్నాయి? 4. అన్ని కూడా ఏముండాలి? నామినల్ ఉండాలి. ఒకవేళ నామినల్ లేకుండా ఉంటే అసలు అప్లై అవ్వగలం, వర్క్ అవ్వదు, హైలైట్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, అట్రిబ్యూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం 3 క్లాసెస్. ఎలా డివైడ్ చేసామంటే, ద పేషెంట్ షుడ్ బి ఫిట్టెడ్ విత్ హార్డ్ కాంటాక్ట్ లెన్స్, ద పేషెంట్ షుడ్ బి ఫిట్టెడ్ విత్ సాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ లెన్స్, ద పేషెంట్ షుడ్ నాట్ బి ఫిట్టెడ్ విత్ కాంటాక్ట్ లెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న టెస్ట్ కేస్ బేస్ చేసుకొని మన క్లాస్ లేబుల్ ఏంటి? వాడికి హార్డ్ది ఇవ్వాలా లేదా సాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఇవ్వాలా, అసలు వాడికి కాంటాక్ట్ లెన్స్ తో పని లేదా, అదనమాట. ఓకే, మనం తీసుకున్న ఆ 4 అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేంటంటే, ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాము? ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ ఏంటి? యంగ్, మిడిల్ ఏజ్, అబోవ్ మిడిల్ ఏజ్. దాన్ని ఏమంటా అంటే ప్రిస్బయోపిక్. ప్రిస్బయోపిక్ అంటే ఏంటి? మిడిల్ ఏజ్ అనమాట. అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ కు ముందు దాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రిస్బయోపిక్ అంటే ఒక 40 years తర్వాత. ఓకే, స్పెక్టకల్ రిప్రజెంటేషన్, మై ఆపరేషన్ హైపర్ మెట్రోప్. అంటే ఇది ఒకటి కంటికి పెట్టుకోవాలా లేకపోతే స్పెట్స్ రూపంలో పెట్టుకోవాలా. అస్టిగ్మాటిక్ అంటే సెన్స్ పర్టికులర్ ఏమైతే మనం చూసే పర్టికులర్ సెన్సింగ్ ఉందో దాన్ని అస్టిగ్మాటిక్ అంటాం. కావాల్సిన అవసరం లేదు. టియర్ ప్రొడక్షన్ రేట్ తగ్గించాలా లేకపోతే నామినల్గా ఉంచాలా. నెంబర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఏమీ లేవు. క్లాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, మన హార్డ్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సాఫ్ట్ కాంటాక్ట్ లెన్స్ 5 ఉన్నాయి. నో కాంటాక్ట్ లెన్స్ 10 ఉన్నాయి మొత్తం టపుల్స్ లో. ఇది మనం తీసుకుంటున్న అట్రిబ్యూట్. ఏజ్ ఆ 3 ఏమైతుంది అవి. స్పెక్టకల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ 2, అస్టిగ్మాటిజం నోనా ఎస్సా, టియర్ ప్రొడక్ట్ రెడ్యూస్డ్ నార్మల్, కాంటాక్ట్ లెన్స్. ఓకే, సాఫ్ట్ హార్డ్ నన్న. ఇది క్లాస్ లేబుల్ అనమాట. ఓకే, 1 2 3 4 5 టోటల్ 5 అట్రిబ్యూట్స్. అందులో మనం తీసుకున్న 4 అట్రిబ్యూట్స్ ఏమో ఇది. క్లాస్ లేబుల్ ఏంటి? కాంటాక్ట్ లెన్సెస్. ఓకే, మనకున్న కాంటాక్ట్ లెన్స్ లో 3 ఏంటి? సాఫ్ట్ హార్డ్ నన్ను. చూద్దాం. ఇది 124 ఇన్స్టాన్సెస్. ఇవి మన దగ్గర ఉన్న డేటా. ఈ డేటా బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు assume that whether you have to take hard lens, soft lens or none. Okay, ఇప్పుడు క్లాస్ లెవెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇది మొత్తం మినిమైజ్ చేసావో డిఫాల్ట్ వచ్చేసింది. ఓకే, రైట్. మనం జస్ట్ ఏజ్ అనేది అట్రిబ్యూట్ తీసుకుందాం. ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. మొత్తం రిలేషన్ ఏమేంటి? కాంటాక్ట్ లెన్స్. ఇక్కడ ఏమి మనం చూస్ చేయలేదు. ఇన్స్టాన్సెస్ 24. ఓకే, అట్రిబ్యూట్స్ 5. మన ప్రాపర్టీస్ డిస్ప్లే సైజ్ అని పెంచుదాము కాబట్టి మీకు అర్థమైతే అనుకుంటున్నాం.
చూద్దాం. ఓకే, ఇంకా పెంచుతామంటారా? డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ 175. ఓకే, ఇది మన దగ్గర ఉన్న డేటా. రైట్, ఇది మన దగ్గర ఉన్న డేటా. ఏంటి ఆ డేటా? ప్రీ ప్రాసెసర్ ఇదిగోండి. డిఫాల్ట్ గా మొన్నటి దాకా అన్ని ఒక ప్రీ ప్రాసెసర్ 2 ల్యాబ్లు ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో ఆ 2 ల్యాబ్ సెషన్స్ ప్రీ ప్రాసెస్ హైలైట్ అయ్యి రిమైనింగ్ ఏమీ హైలైట్ కాల. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఈ డేటా సెట్ బేస్ చేసుకొని ఏమైంది, అన్ని హైలైట్ అయింది. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు దేనికి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే అసోసియేట్ బేస్ చేసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూద్దాము. ప్రీ ప్రాసెస్ రైట్, మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? కాంటాక్ట్ లెన్స్ ఇన్స్టాన్స్ ఎన్ని? 24 అట్రిబ్యూట్స్ ఎన్ని? 5 అట్రిబ్యూట్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాము? ఏజ్ తీసుకున్నాము. టైప్ అన్ని కూడా ఏమున్నాయి చూడండి. స్పెక్టకల్ ఫస్ట్ టైప్ నామినల్, స్పెక్టబుల్ నామినల్, టియర్ నామినల్, కాంటాక్ట్ లెన్స్ నామినల్. డిఫాల్ట్ గా మనం అన్ని క్లిక్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్. ఇది నువ్వు తీసుకుంటున్న డేటా. ఓకే, ఈ 3 కేటగిరీస్ కాబట్టి 3 కలర్స్ వచ్చింది. 1 2 3. ఓకే, అందులో బేస్ చేసుకొని ఏజ్ క్లాస్ లేబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? యంగ్ 8 ఉన్నాయి, రీప్రైస్ 8 ఉన్నాయి, మొత్తం 24 కదా. 24 ఇవి. క్లాస్ లేబుల్స్ ఏంటి? వద్దు, డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది కూడా తీసేద్దాం. ఇది సో ఇదన్నమాట కాంటాక్ట్ లెన్స్ నామినల్ అట్రిబ్యూట్స్, దాంతో ఏజ్. సో మొత్తం 24లో ఇప్పుడు అచ్చంగా ఏమున్నాయి? రెడ్యూస్డ్ ఉంది. మిగతా 12 డివిజన్ అనమాట. అంటే మనం తీసుకుంటున్న ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో ఇది. ఓకే, ఏజ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన ఇప్పుడు ఏంటి? ఏజ్, కాంటాక్ట్ లెన్స్, ఈ రెండు మనం చూసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. అసోసియేట్ ఫస్ట్ ఏం చేసాం? మన డేటా సెట్ తీసుకుందాం. డేటా సెట్ లో ఏదో ఒక అట్రిబ్యూట్ మనం హైలైట్ చేసాం. అసోసియేట్ లోకి వెళ్దాం. అసోసియేట్ ఎప్పుడైతే నువ్వు క్లిక్ చేసావో డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చేసింది? అట్రిబ్యూట్ సెట్ వచ్చేసింది. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా ఏం హైలైట్ అయిపోయింది? అప్రియారీ హైలైట్ అయిపోయింది. జస్ట్ చూడండి, స్టార్ట్ నొక్కేసాం, రన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిపోయింది ఇంక ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం ఉన్నాం. ఓకే, రైట్. ఇది స్కీమ్, రిలేషన్ నేమ్, ఇన్స్టాన్సెస్, అట్రిబ్యూట్స్ 5 ఇవి. అప్రియారీ ఇదిగోండి. సపోర్ట్, మినిమం సపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఒక లోవర్ బౌండ్, అప్పర్ బౌండ్ ఒకటి తీసుకోవాలి. లోవర్ బౌండ్ 0.1 నుంచి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. విత్ ఇన్ ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉండాలి? 1 లోపు ఉండాలి. 0.1 నుంచి 1 లోపు ఉండాలి. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సపోర్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ మినిమం మెట్రిక్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సైకిల్ మూవ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సైకిల్ ఎలా మూవ్ అవ్వాలి, ఈ మొత్తం ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తాను. రైట్, మొత్తం చూడండి. జనరేటెడ్ సెట్స్ ఆఫ్ లార్జ్ ఐటమ్స్ మొత్తము 11 సార్లు 11 ఐటమ్ సెట్స్ వరుసగా ఉన్నాయి. తర్వాత 21 ఉన్నాయి, తర్వాత 6 ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కువ ఉన్న డేటా ఐటమ్ సెట్స్. ఓకే, బెస్ట్ రూల్స్ అంటే ఏంటి? బెస్ట్ రూల్స్ అంటే మనకి ఇదిగో మనం మొత్తము ఎన్ని రూల్స్ అప్లై చేసాము? ఇక్కడ 10 రూల్స్ అప్లై చేసాము. 10 రూల్స్ అప్లై చేసాము. 10 రూల్స్ లో నీకు కాన్ఫిడెన్స్ 100% వచ్చింది. ఇవి 12 తీసుకుంటే ఇవి 12 వచ్చింది. అంటే టేల్ ప్రొడక్షన్ రేటు రెడ్యూస్డ్ 12 వచ్చింది. ఇవి 6కి 6 వచ్చింది. ఇదిగోండి, దీనికి 6 వచ్చింది. అంటే ఇది 5కి 5 వచ్చింది. అంటే 100% వచ్చిన ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తము కూడా ఓకే బెస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇవన్నీ ఏంటనేది ఇక్కడ మనం ఒకసారి దీన్ని చూసి పక్కన దీన్ని ఒకసారి డబుల్ క్లిక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు డెల్టా అంటే
ఇప్పుడు ఒక సైకిల్ అంటే ఫస్ట్ ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మనకి? 24 ఉన్నాయి. ఓకే, 24లో ప్రతి సైకిల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ సైకిల్కి వెళ్ళాలి అంటే మెట్రిక్ పెంచుకోవాలిగా, అంటే ఫస్ట్ 0 నుంచి 1 దాకా, అంటే ఫస్ట్ 0.1 తర్వాత 0.1కి నెక్స్ట్ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వాలి? అది ఇదన్నమాట డెల్టా. ఓకే, మినిమం సపోర్ట్ ఎక్కడ? 0.1 నుంచి ఎక్కడ దాకా? మెట్రిక్ 0.9 దాకా. తర్వాత 1 వస్తే కాన్ఫిడెన్స్. సో సపోర్టు, కాన్ఫిడెన్స్ ఈ రెండు ఇంట్రెస్టింగ్ మెజర్స్ ఇన్ డేటా మైనింగ్, గుర్తుంచుకోండి. ఈ రెండు బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాము? పర్టికులర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మెజరా కాదా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ మినిమం ఎంత? 0.1. మాక్సిమం మినిమం మెట్రిక్ ఎంత ఉండాలి? 0.9 దాకా ఉండాలి. 1 వస్తే కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత అనుకుంటున్నాం? 1 అనుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ రూల్స్ మనం ఇందాక ఎన్ని పెట్టాం? 10 పెట్టాం కాబట్టి 10 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు రూల్స్ 5 పెడదాం. ఓకే, అప్పర్ బౌండ్ 1.0 దాకా. ఇదిగోండి, ఇది లోవర్ బౌండ్, ఇది అప్పర్ బౌండ్. అది ప్రాసెస్ ఎక్కడ దాకా జరగాలంటే 0.9 దాకా. సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఎంత? ప్రతి సైకిల్ రిపీట్ అవ్వటం అనమాట. ఫాల్స్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ స్టార్ట్, అప్రియారీ సెకండ్ జనరేషన్. ఎన్ని వచ్చింది రూల్స్? 5 రూల్స్ వచ్చినాయి. ఇందాక సైకిల్స్ ఎన్ని రిపీట్ అయినాయి? 10 రూల్ బేస్ చేసుకొని, ఇదిగోండి 10 రూల్ బేస్ చేసుకుంటే ఒక ఐటమ్ సెట్ ఆఫ్ లార్జ్ ఐటమ్ సెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 11 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 రూల్స్ బేస్ చేసుకుంటే 10 ఉన్నాయి. తర్వాత ఎంత ఉంది? 21 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 18 ఉంది. తర్వాత ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 4 ఉంది. సో రూల్స్ తగ్గించుకున్న కొద్దీ మీకేమవుతుంది? ఐటమ్ సెట్స్ కూడా తగ్గించుకుంటా ఉంటాయి. రూల్స్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది? ఐటమ్ సెట్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, మినిమం సపోర్ట్ 0.25. ఇప్పుడు మన రూల్స్ తగ్గించాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ సపోర్ట్ వాల్యూ ఎంత తగ్గిపోయింది? ఇదిగోండి, రైట్. ఇప్పుడు ఇది డెల్టా వాల్యూ పెంచుకుందాం. ఓకే, స్టార్ట్. నో చేంజెస్. సో మినిమం సపోర్ట్ 0.2, మినిమం మెట్రిక్ 0.9, నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ పెంచాం కాబట్టి, ఓకే పెంచాం కాబట్టి డెల్టా వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాము? 0.1 తీసుకున్నాం. 0.1 అయితే తగ్గిపోయింది. అదే 0.15 ఇంకా తగ్గిపోయింది. ఓకే, సేవ్ చేయలేదు. ఇదే నాకు వచ్చిన వాల్యూ. నాకు సేమ్ 11.21, ఇది అప్పుడు చూడండి 11.21 6, ఇది 11.10 18 4. ఓకే, నెక్స్ట్ బెస్ట్ రూల్స్ ఏంటి? ఇది తీసుకున్న 12కి చూడండి, ఇది మన దగ్గర ఉన్న అట్రిబ్యూట్, ఇది క్లాస్ లెవెల్. ఏంటది? టియర్ ప్రొడక్షన్ రేటు రెడ్యూస్డ్ 12 సార్లు ఉంటే ప్రతిదీ 12 సార్లు. నెక్స్ట్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చింది. నెక్స్ట్ స్పెక్టకిల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మై ఆపరేషన్ టియర్ ప్రొడక్ట్ రేటు రెడ్యూస్డ్ అయితే కాంటాక్ట్ లెన్స్ అనేవి కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత? 100%. 100% ఉంది కాబట్టి తీసుకుంటుంది. ఓకేనా? అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఇదే సేమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మినిమం రూల్స్ 2 పెడదాం. డెల్టా వచ్చి 0.05 పెడదాం. ఓకే, స్టార్ట్. ఎన్ని వచ్చినాయి? 6 ఇన్స్టాన్సెస్. ఓన్లీ 6 ఇన్స్టాన్సెస్ మాత్రమే నీకు 24లో ఏమొచ్చినాయి? హైలైట్ అయినాయి. సో 24లో 6 అయినాయి కాబట్టి సపోర్ట్ ఎంత? 0.25. కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఉంది? 100% లేదు. సో 0.9 ఉంది. సో ఎన్ని సైకిల్స్ రిపీట్ అయినాయి? 15 సైకిల్స్ రిపీట్ అయినాయి. ఈ సైకిల్స్ రిపీట్ అవ్వటం అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్, నెక్స్ట్ అప్రూవల్ గా డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద completion of lab experiment 3, like contact lens using a priori analysis. Okay, I hope you understand the concept. Remaining class we will discuss next in next lab. Okay, thank you.